آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ کیا تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا، اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ ان کی بیوی کا نام واہلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ انہیں آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں، یعنی وہ سب سے پہلے انسان ہیں۔ جب طوفان نوح آیا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے تمام جانوروں کے جوڑے اور اہل ایمان کو کشتی میں بٹھایا۔ اسی کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس بھی تھے۔ انسانیت کی نسل آگے انہی تینوں انسانوں سے چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ چلتے چلتے ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے قوم نے ان کا نام نوح رکھ دیا۔ لفظ نوح سے بنا ہے، یعنی بہت زیادہ رونے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1050 سال ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ 950 سال آپ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اور طوفان کے بعد آپ علیہ السلام 60 سال زندہ رہے، اس لیے آپ علیہ السلام کی کل عمر 1050 سال بنتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اگر مزید بات کریں تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ کشتی نوح کے بارے میں اب تک باتیں کی جاتی ہیں، اور کشتی نوح اب تک ایک معمہ ہے۔ خداوند تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنا، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوال کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اور اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، لیکن اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ جودی کی پہاڑی بحیرہ مردار بحر لوط کے مغرب میں اسرائیل میں واقع ہے۔ آج کل بحر مردار کے اس علاقے میں سالانہ بارش 2 سے 4 انچ ہوتی ہے، لیکن یہ علاقہ دوسرے سمندروں کی سطح سے 1412 فٹ نیچے ہے۔ اگر آج بھی اس علاقے میں شدید ترین بارش ہو جائے تو پانی کے نکل بہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہاں ایک عظیم الشان جھیل بن سکتی ہے۔
यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मलफूजात मुजद्दद मात हाजरा में जो तहकीक अहमद रज़ा बरेलवी की दर्ज है वो भी काफ़ी उम्दा है। वो फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 बरस पहले उनकी तामीर हुई। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जिस रोज़ अज़ाब तूफ़ान नाजिल हुआ, पहली रजब थी, बारिश भी हो रही थी और ज़मीन से पानी भी उबल रहा था। बहुक्म रब्बुल आलमीन नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार फरमाई जो 10 रजब को तैरने लगी। इस कश्ती पर 80 आदमी सवार थे जिसमें 2 नबी थे, आदम और नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती पर आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत रख लिया था और उसके एक जानिब मर्द और दूसरी जानिब औरतें बैठी थीं। पानी इस पहाड़ से जो सबसे बुलंद था 30 हाथ ऊंचा हो गया था। 10वीं मुहर्रम को 6 माह के बाद सफीना मुबारक जूदी पहाड़ पर ठहरा। सब लोग पहाड़ से उतरे और पहला शहर जो बसाया उसका नाम सौकुल समानीन था। ये बस्ती जिबलिन हावन के करीब मुत्तसिल मौसल शहर यानी इराक में वाक़े है। इस तूफान में 2 इमारतें मिसल गुंबद और मीनारा बाकी रह गई थीं जिन्हें कुछ नुकसान न पहुंचा। उस वक्त रुए ज़मीन पर सिवाय इन 2 इमारतों के और इमारत न थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहो से इन्हीं इमारतों की निस्बत मनकूल है, यानी दोनों इमारतें उस वक्त बनाई गईं जब सितारे नसर ने बुर्ज सरतान में तहवील की थी। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि अब वो कश्ती कहाँ पर है जो कि नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के वक्त इस्तेमाल हुई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में बहुत सी तहकीकात जारी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। जैसा कि पहले बताया, जब कौम नूह पर पानी का अज़ाब नाजिल हुआ तो इस दुनिया में चंद लोग ही बचे थे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। ये कश्ती एक पहाड़ पर उतरी थी। अब साइंसदानों ने इस कश्ती का सुराग लगा लिया है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक कुरान मजीद की तरह बाइबल में भी ये वाक़या दर्ज है और माहिरीन के ग्रुप ने बाइबल में बयान किए गए वाक़े के मुताबिक इस तहकीक का आगाज़ किया और अब बिलाखिर तुर्की में वाक़िए अरारत नामी पहाड़ पर कश्तियों की बाकियात तलाश करने में कामयाब हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और चीन के साइंसदानों ने 2010 में तुर्की के सूबे एग्री में वाक़े अरारत पहाड़ पर तलाश की और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाकियात तलाश करने में कामयाब रहे। अब दुनिया भर से 100 से ज़ायद माहिरीन एक बार फिर इस पहाड़ पर जमा हुए हैं और इन शवाहिद का मुआयना करके मुतफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया कि इन साइंसदानों की तहकीक दुरुस्त है और यही वो पहाड़ है जिस पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उतरी थी। माहिरीन की इस टीम में शामिल जियोसाइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर रॉल एस्पर्नेट का कहना था कि इस पहाड़ पर हमारे जमा होने का मकसद माजी में बर्पा होने वाले इस तबाहकुन वाक़े के शवाहिद को जांचना था। उन्हें पूरी तरह जांचने के बाद इस बात पर मुत्तफ़िक़ हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वाकई इस पहाड़ पर ही उतरी थी। इस वक्त दुनिया में इस कदर सैलाब आया था कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ज़मीन से 13,000 फीट बुलंद हो गई और पानी उतरने पर बिलाखिर इस पहाड़ की चोटी पर आ ठहरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें की जाती हैं और उनकी तबलीग के बारे में भी बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कही जाती है कि वो तमाम तर मामलात जो कि अज़ाब से मुतल्लिक़ थे, उन तमाम तर मामलात में नूह अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को बख्श दे या इन तमाम लोगों को जो कि मेरे अहलो अयाल में से हैं इन पर रहम फरमा। इसी वजह से जब तूफ़ान आने लगा तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा कि अब इनकी बख्शिश ना मानना। नूह अलैहिस्सलाम का वो बेटा जो ईमान न लाया उनका नाम याम था जिसका लक़ब कनान था और कनान की वालदा वाहला घर वालों में से ये दोनों अलहदा रहे और गरक हुए। नूह ने अपने बेटे को कश्ती में सवार होने को कहा लेकिन वो सवार न हुआ और गरक हो गया। हालांकि तौरात के सफ़र मज़कूर में नूह के 3 बेटे लिखे हैं, साम, हाम, याफिस, और तीनों को कश्ती में सवार होना और तूफ़ान से निजात पाना लिखा है। नेज़ मुफस्सिरीन इस्लाम इस बेटे का नाम किनान बतलाते हैं। हालांकि किनान हाम का बेटा नूह का पोता है। एक बेटा किनान या याम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अहलिया वाइलता ये दोनों काफिर थे। उनको कश्ती में बैठने वालों से मुस्तस्ना कर दिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी और आपके बेटे याम यानी कुरान के बारे में था जो इसी बीवी से था, जबकि आपके 3 बेटे हाम, साम और याफिस ईमान ला चुके थे और आपके साथ कश्ती में सवार हुए थे। हज़रत साम और उनकी औलाद बाद में इस इलाके में आबाद हुए थे। चुनांचे कौम आद, कौम सबूत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब सामी नस्ल थे। हाम और याफिस दूसरे इलाकों में जाकर आबाद हुए और अपने अपने इलाकों में उनकी नस्ल आगे बढ़ी। ये सवाल किया जाता है कि जब भी आप किसी ऐसे वाक़े का तज़किरा करते हैं तो हवाला जात दिया करें। अगर इन हवाला जात की बात की जाए तो ये तफसीर उस्मानी, तफसीर हक्कानी, तफसीर मक्का मुफस्सर मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ, तफसीर बयान अल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद की किताबों से ये तमाम तर चीज़ें ली गई हैं और इन तमाम तर वक़ाए का जो ज़िक्र किया गया है सिर्फ़ और सिर्फ
آپ کو اسلامی واقعات سے آگاہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجیے۔